چراغ کو اتار کر ان کو آگ لگا رہے ہیں۔ دنیا بھر کی بہت زیادہ ترقی یافتہ ہے اور they want to be associated اور یہ بہت سے ریلیجیس اپالوجسٹ بھی کہتے ہیں کہ مارنے کی اجازت ہے لیکن بہت سے ریلیجیس اپالوجسٹ تو اگر یہ شکوہ ہم سوٹ نہیں کرتا تو ہیلو ایوری بڈی، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف مدیہ ٹاکس۔ آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ارشد محمود صاحب، آپ سب لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور آج میرے ٹاپک ہے کیا حجاب عورت کی چوائس ہے، خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک میں۔ تو بات کرتے ہیں اس پہ۔ ویلکم ارشد محمود صاحب۔ بہت شکریہ آپ کا جی، بہت تھینک یو ویری مچ جی۔ تو سب سے پہلے آپ لوگ لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور کامنٹس میں آ کے اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ہمیں بتائیں، اپنی فیڈ بیک دیں۔ تو سر، آپ سے پہلا سوال میں یہی کروں گی کہ ہم نے دیکھا پچھلے دنوں کیوں ہم نے اس ٹاپک کو چنا۔ سوات میں مینگورا میں ایک لڑکی نے بورڈ ٹاپ کیا اور وہ اسٹیج پر جب اپنا میڈل لینے آئی تو اس نے ٹوپی برقع پہنا ہوا تھا، اور ہم لوگوں کو اس کی چہرہ دیکھنے کا بھی موقع نہیں ملا کہ ہم اس لڑکی کو اپریشیٹ کر سکیں، یا بعد میں وہ اپنی زندگی میں کسی اعلیٰ مقام پر پہنچتی ہے تو ہم پہچان سکیں کہ یہ وہی بچی ہے جس نے ٹاپ کیا تھا۔ تو اس کے بعد ایک سوشل میڈیا پہ ایک ڈیبیٹ چل پڑی کہ کچھ لوگ اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، کچھ لوگ اس کو کہہ رہے تھے کہ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی پاکستان جیسے ملک میں اس طرح ٹوپی برقع عورت کی چوائس ہے؟ جی بالکل، یہ پچھلے دنوں جو واقعہ ہوا ہے اور سوشل میڈیا پہ اچھا خاصا وہ جو ہے اس پہ ایک شور سا مچا، تو ہم جو لبرل دوست ہیں انہوں نے جو ہے اس پہ کہا کہ اس بچی کو مطلب اس کو بے شناخت کیوں کیا گیا ہے، اور اس کی جیسے ٹوپی برقع، شٹل کاک برقع شاید اس کو کہتے ہیں، تو وہ پہنا کے اس کو سٹیج پہ لایا گیا۔ خیر، تو اس پہ جب ایک ڈسکشن شروع ہو گئی تو اس میں ہوا یہ کہ ایک آرگومنٹ سامنے آیا کچھ لوگوں کی طرف سے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہماری یہ جو عورتیں ہیں یہ اپنی مرضی سے برقع پہنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خیر، ہم لبرل پوائنٹ آف ویو والوں نے ہم نے بھی بہت کچھ لکھا اور کہا، تو یہ بات چلے ہم مرضی کو انالیسس کرتے ہیں، مرضی کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب مرضی آپ نے جب کبھی بھی دنیا میں فلسفہ و فکر اس چیز انسان کے بارے میں جو بھی علوم ہیں اگر ہم ان کو پڑھتے ہیں تو اس میں ول کے مرضی کہتے ہیں ول کو انگلش میں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب ول کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ فری ول کا لفظ آتا ہے، آزاد مرضی، ٹھیک ہے، فری ول۔ تو خالی ول نہیں ہوتا، کیونکہ ول جو ہے نا وہ بل جبر بھی ہو سکتی ہے مرضی سے ہی۔ مثلا میں آپ کو اس کی مثال دوں گا ایک قیدی کی۔ جیل ہے، قید خانہ ہے، اس میں قیدی ہوتے ہیں۔ اب قیدیوں کو ایک خاص ڈسپلن دے دیا جاتا ہے، ان کو خاص ٹاسک دے دیا جاتا ہے، آپ نے اتنے بجے اٹھنا ہے، آپ نے اتنے بجے یہ کو کام کرنا ہے، کو مشقت کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور اتنے بجے آپ نے سونا ہے۔ جو بھی ان کا سکیجول ہے وہ ایک طے شدہ جیل کی طرف سے ہوتا ہے، رولز کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو قیدی ہیں وہ اس کو خود بہت کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے۔ تو کیا ہم قیدیوں کا جیل کے رولز پہ عمل کرنے کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ مرضی سے تو نہیں کر رہے۔
وہ تو جیل کے اندر ہیں، قید ہیں، انہیں حکم آرڈر دیا گیا ہے کہ بھئی آپ نے ایسے کرنا ہے. اب اگر وہ آرڈر کو نہیں مانتے تو کیا ہوگا؟ ان کو سزا ملے گی، قیدیوں کو سزا دی جاتی ہے جو اسے انکار کریں. تو ادروائز اگر انہوں نے مار سے بچنا ہے تو وہ قیدی جو ہیں وہ بیچارے خود بخود ہی جو انہیں بتایا گیا وہ اس کے مطابق عمل کریں گے، تاکہ جتنے دن قید کے اندر رہنا ہے پیسفل رہا جائے، کم سے کم مار تو نہ کھائی جائے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہی بات آتی ہے جو عورت برقع پہنتی ہے، حجاب لیتی ہے، اور خاص طور پہ یہ جو شٹل کاک برقع ہے یہ لیتی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو ہم یہ لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی اس کو کسی نے مار پیٹ کے اس کے اوپر برقع نہیں ڈالا ہوا. ٹھیک ہے. یہ وہ جب گھر سے نکلی اس نے خود بہت ہی برقع لیا، اور وہ جو سکول میں جہاں وہ اس کو وہ کوئی سرٹیفکیٹ ملنا تھا وہ لینے چلی گئی بیچاری، اور ادھر اس کا کوئی باپ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھائی بھی ہو سکتا ہے، کوئی ہسبینڈ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ وہ برقعے سمیت انہوں نے اسے اسٹیج پر لایا گیا، اور اسی شٹل کاک ایک بوری، میں تو اسے بوری ہی کہوں گا کیونکہ وہ کپڑے کی بوری ہے شٹل کاک برقع جو ہے. تو وہ اس میں اس کو بوری میں ڈال کے، اور اس کے جو بھی سرٹیفکیٹ تھا بیچاری کو پتہ نہیں، اس کے ہاتھ بھی شاید انگلیاں بھی ہو سکتا ہے وہاں بھی گلوز پہنائے گئے ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہم اس بات کو کہیں گے کہ اس لڑکی نے اپنی مرضی سے برقع پہنا ہے؟ کیونکہ مرضی کے ساتھ لازم ہے فری ول کا ہونا. اب اس کے چوائس ہونا کہ کیا وہ برقعے کے بغیر گھر سے جا سکتی تھی، برقعے کے بغیر نکل سکتی تھی، کیا اس کے پاس یہ چوائس موجود تھی؟ اگر تو اس کے پاس یہ چوائس تھی تو پھر ہم کہیں گے ہاں بھائی اس نے اپنی مرضی سے برقعے میں چلی گئی ہے، چلو بھائی آپ کو اور مجھے کیا تکلیف ہے، اٹس اوکے. لیکن اس کے بعد کوئی چوائس نہیں تھی. ٹھیک ہے. نہ اسے کبھی جب سے وہ بچی پیدا ہوئی ہوگی اس ماحول میں، اس فیملی میں، گھر میں. اب دیکھیں کہ وہ جو علاقہ ہے اس کو کہتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں ٹرائبل علاقہ، یہ ٹرائبز ہیں، ٹرائبل سٹیج ہے. دیکھیں انسانی جو سوسائٹیاں ہیں نا، پہلے تو میں چلتے چلتے بات سمجھا دوں کہ انسانی سوسائٹیوں میں جو سب سے پہلی سوسائٹی جو بنی تھی، ٹھیک ہے، پہلے تو بنی سلیو سوسائٹی بنی تھی، اس کے بعد پھر ٹرائبل سوسائٹیاں بنی، پھر اس کے بعد فیوڈل سوسائٹیاں بنی، پھر اس کے بعد انڈسٹریلائزڈ معاشرے جو تھے وہ بنے، جو آج کے دور میں جس میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں یہ انڈسٹریلائزڈ سوسائٹیز ہیں. ٹھیک ہے، جدید ماڈرن. ٹھیک ہے. اب یہ ٹرائبل سوسائٹی جو ٹرائبل معاشرہ ہے اس میں دیکھیں کہ اس میں ایک ریجڈ قسم کا ایک ویلیو سسٹم ہوتا ہے، مورل ویلیوز، سوشل ویلیوز، ریلیشنز کے ویلیوز جو ہیں ایک سسٹم ہے، اور ایک ہیرارکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کہ کس کے پاس زیادہ پاور ہے، طاقت ہے. ٹھیک ہے. تو میجر جو ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے پاور کے لحاظ سے وہ جینڈر بیسڈ ہوتا ہے. یہ پیٹریارک سوسائٹیز ہوتی ہیں جو ٹرائبل سوسائٹیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، پدرانہ سماج اس کو ہم کہتے ہیں، یعنی کہ مردوں کی طاقت والا، جہاں مردوں کو ایک سوشل پاور، ڈیسیژن لینے کی پاور اور ملکیت کی پاور وہ مرد کے پاس ہوتی ہے. عورت کے پاس نہ تو ملکیت ہوتی ہے ٹرائبل سوسائٹی کے اندر، ٹھیک ہے، نہ انہیں کوئی ڈیسیژن لینے کی طاقت ہوتی ہے ان کے اندر، فیصلہ کرنے کی. لہذا ان کی ایک کنڈیشننگ کی جاتی ہے. جب وہ بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں کہ ان کی جو والدہ ہے، ان کی جو ماں ہے،
وہ بھی اسی شٹل کاک برقعے کے اندر اپنی زندگی گزار رہی ہیں، ٹھیک ہے، چار دیواری سے باہر۔ وہ دیکھتی ہیں کہ میری بڑی بہن جو ہے، اگر کوئی ہے تو وہ بھی اسی شٹل کاک برقعے کے ساتھ، اس کو جو تھوڑی سی موومنٹ کی اجازت ہے وہ اس کے ساتھ ہوگی۔ وہ دیکھتی ہیں کہ اس کی کوئی آنٹی ہے، کوئی چاچی، مامی، کوئی رشتے میں اور خاتون جو بھی ہے، وہ بھی اسی طرح گھر میں برقعے میں آ رہی ہے تو برقعے کے ساتھ ہی جا رہی ہے۔ یعنی کہ ایک بچی جو گرو کرتی ہے، اس کی ساری تربیت، اس کا سارا آبزرویشن، اس کی ساری گروتھ جو ہے وہ اس کی کنڈیشننگ ہو جاتی ہے کہ میرا مقدر جو ہے وہ یہ برقع ہے، میری کوئی موومنٹ نہیں ہو سکتی اس کے بغیر، ٹھیک ہے۔ اور ہر عورت جو ہے اس سوسائٹی کی، اس معاشرے کی، اس فیملی کی، اس قبیلے کی، ہر عورت جو ہے وہ ایسے ہی رہتی ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی ہوتا ہوگا کہ وہ بچی جو ہے اس نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اگر کسی نے اس کے اوپر تھوڑا بہت انکار کیا ہے، کوئی یا اعتراض کیا ہے یا اسے اوائڈ کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس پر وائلنس ہوتا ہے۔ اس کو باپ نے مارا ہوگا، اس کو حامد نے مارا ہوگا، اس کو بڑے بھائی نے مارا ہوگا، اس کو چاچے، مامے، تائی نے گالیاں دی ہوں گی، ابیوز کیا ہوگا، اسے برا بھلا کہا ہوگا کہ تم نے برقع نہیں لیا اور تم گھر کے باہر تم نے قدم رکھ دیا ہے، یہ تمہیں جرت کیسے ہوئی ہے؟ تو یہ ساری اس کی سائیکالوجیکل سطح پہ، مینٹل سطح پہ اس کی ایک ایجوکیشن ہوتی ہے، اور اس کی ساری وہ جتنے اس کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے سال بے سال، یہ چیز اس کے اندر پختہ ہوتی چلی جاتی ہے کہ میری لائف جو ہے، میری زندگی جو ہے وہ اس برقعے کے ساتھ ہے، میں اور برقع دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اس کے بغیر اگر میں نے کوشش کی یا خواہش بھی کی تو مجھے مارا جائے گا، مجھ پہ تشدد ہوگا، مجھے مینٹل ٹارچر کیا جائے گا، ابیوز کیا جائے گا، ڈیگریڈ کیا جائے گا۔ اس بچی نے یہ بھی دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے، کیوں نہ کوئی تھوڑی بہت ہی باغی بچیاں بنتی ہیں، نیچرل ہوتی ہیں، ان کے اندر یہ نیچرل انسٹنکٹ ہوتا ہے کہ وہ بغاوت کرتی ہیں، تو انہیں مار پڑتی ہوگی۔ جو اپنی وش، جو اپنی مرضی، جس کو فری ول کہتی ہیں، اگر بیچاری تھوڑی سی بھی کوشش کرتی ہوگی اسے تو مارا جاتا ہوگا۔ اچھا، یہ ایک اس طرح کے ماحول میں رہتے ہوئے اب ہم یہ بات کیسے سوچ سکتے ہیں، کیسے کہہ سکتے ہیں ایک تھرڈ جگہ پہ کھڑے ہو کے کہ یار یہاں کی پلی بڑی جو بچی ہے، جو خاتون ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ بھائی یہ مرضی جو ہے وہ تب ہوتی ہے جب آزادی ہو، اگر آزادی نہیں ہے تو پھر مرضی بھی نہیں ہے۔ یہ پھر وہ مرضی ہے جو قیدیوں والی مرضی ہوتی ہے، جو قید خانے میں قیدیوں کو مرضی دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات جو ہے، اچھا اب ہوا یہ تھا جب یہ ڈبیٹ اور یہ ڈسکشن چلی تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ایک ہوتا ہے کہ بھئی مذہبی گھرانہ نا، یا مذہبی اور ایک مطلب ریلیجیس آدمی، عورت خاتون ہو، ریلیجیس خاتون ہے۔ ہم نے کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی خاتون ہیں، یہ سوشل میڈیا پر بھی موجود ہیں، جو دین کو پڑھانے آتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، وہ اس بات پہ بہت زور دیں گی کہ یہ جو مذہبی عورت ہے نا، وہ یہ کہے گی کہ بھئی ان سے پوچھا جائے گا بھئی تم نے یہ حجاب، یہ پردہ، یہ برقع کیوں لیا ہے، تو وہ کہے گی کہ یہ اللہ اور رسول کا حکم ہے، دین نے کہا ہے، اسلام یہ کہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے یہ برقع پردہ اس لیے کیا ہے کہ ہمارا دین کہتا ہے، میرا مذہب کہتا ہے، ہمارا اللہ کہتا ہے، اللہ کا حکم ہے،
मैंने कई दफा ये सुना है बाकायदा मजहबी खवातीन से। अच्छा ये तो बात ठीक हो गई, ये सच है, इट्स ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। यहां इसका मतलब है कि वो औरत मान रही है कि ये उसकी मर्जी नहीं है, ये उसके बिलीफ सिस्टम की मर्जी है। ये जिसको वो खुदा मानती है, जिसको मजहब मानती है, ये उसका हुक्म है, लिहाजा चूंकि हुक्म है, मजहब का हुक्म है, लिहाजा मैं उस पर अमल करती हूँ। तो इसमें भी कोई ऐसा काबिल एतराज बात सच नहीं रह जाती। ठीक है भी, उसका अपना बिलीव है, इट्स ओके। मैं इसकी भी आगे जाके और तशरीह करूंगा। अच्छा लेकिन हुआ ये कि यहां पे आके आपने भी देखा कि कुछ हमारे ही लिबरल में से लोग उठ के आ गए, तो उन्होंने ये मर्जी वाला जो था ना चुरलू, वो लगा दिया कि जी हमारी ये, और वो थे भी पख्तून दोस्त थे, वो अहबाब थे, यानी कि उन्हीं शायद ट्राइबल इलाकों में रहते होंगे, उनकी अपनी फैमिलियां भी ऐसे ही होती होंगी, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा जी हमारी खवातीन जो है ना ये अपनी मर्जी से ये बुरका लेती हैं, उन पे कोई तशद्दुद को हुक्म कोई नहीं होता। इट्स ओके फाइन, ये भी बात ठीक होगी, सही है। लेकिन उसमें वो कंडीशनिंग तो है, उसमें ये बात तो है कि उन्हें अदर वे राउंड उन्हें कुछ करने की इजाजत नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए ये भी आप जब ये कोई कहेगा कि ये अपनी मर्जी से पर्दा इसने बुरका लिया है, तो इसका मतलब ये होगा कि भाई ये आदमी झूठ बोल रहा है, गलत तशरीह कर रहा है, ठीक है ना, अपने अपने माहौल की, अपने इलाके की। तो वो ऐसा तो नहीं है। अच्छा, तो हमारे लिए मैंने देखा है कि अक्सर इस तरह के इश्यूज पे जब एक डिस्कशन, एक कॉन्फ्लिक्ट, एक डिबेट आता है, तो उसमें ये हमारे कुछ लोग जो खुद को मॉडरेट मुसलमान कहते हैं, या मॉडरेट लिबरल कहते हैं खुद को, वो ही पुराने निज़ाम को, पुराने सिस्टम को, इस कदामत परस्त निज़ाम को, रजत पसंद किरदार जो निज़ाम है, जो वैल्यू सिस्टम है, और जो मोस्टली रिलीजियस बेस्ड है और या ट्राइबल बेस्ड है, उसको डिफेंड करने के लिए ये लोग आ जाते हैं। अच्छा इनका मैं यहाँ और भी तशरीह कर दूं, चूंकि आप भी सोशल मीडिया में एक एक्टिविस्ट हैं, एक लिबरल एक्टिविस्ट हैं, तो आपको भी ये जा बजा ये चीजें आपके सामने आएंगी। तो वो जो है, एक तो ये हमें ये कहते हैं कि जी आप लोग एक्सट्रीम किस्म के लिबरल हैं, एक्सट्रीमिस्ट लिबरल हैं, आप हमें कह देते हैं। तो उनके नजदीक लिबरलिज्म का मतलब ये है, वो मिसालें देते हैं बकायदा, आपने पढ़ा भी होगा और देखा भी होगा। अच्छा उनका लिबरलिज्म पता क्या मतलब है? लिबरलिज्म का वो मतलब ये लेते हैं कि भाई लिबरलिज्म का मतलब तो ये है कि आप जो जो मर्जी अपनी मर्जी से करे, अपनी जिंदगी में जो करे, आप कौन होते हैं उस पर कोई ऑब्जेक्शन रेज करने वाले? और लिबरलिज्म तो यही है, लिबरल सोसाइटीज में तो यही होता है। अब लिबरल सोसाइटीज में ये आपकी अमेरिका वाली सोसाइटी, इंग्लैंड वाली सोसाइटी, यूरोप वाली सोसाइटी आ जाती है। अब मैं हूं बंदा, मैं लिबरल आदमी हूं, और मैं हूं लिबरल एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के मुल्क का, एक बैकवर्ड इकोनॉमी, बैकवर्ड वैल्यूज वाले मुल्क का मैं लिबरल हूं, ठीक है जी। हमारी सोसाइटी वो सोसाइटी है जो स्टेट से लेके घर तक और घर से लेके स्कूल तक अथॉरिटी बेस्ड है। स्कूल में मास्टर जो है वो एक अथॉरिटी है, घर में जो है वो जो भी है हेड ऑफ द फैमिली है या बड़ा भाई है, वो अथॉरिटी है। कुछ चाचा मामा को बड़ा रिश्तेदार है बुजुर्ग, वो अथॉरिटी है। मौलवी अथॉरिटी है। फिर स्टेट अथॉरिटी है, स्टेट ने वैल्यूज जो है हमारे ऊपर इंपोज की हुई है, ठीक है। तो बात यह है कि मेरा लिबरलिज्म फिर डिफरेंट हो जाता है यूरोपियन वेस्टर्न सोसाइटी के मुकाबले में। मैं वेस्टर्न सोसाइटी वाला लिबरल मैं नहीं बन सकता, और मैंने इनको बहुत दफा समझाया है इस बात को कि प्लीज ये इस फर्क को जानने की कोशिश करें कि वो जो लिबरलिज्म वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर है,
यूरोप, इंग्लैंड और अमेरिका में जो आप लिबरलिज्म देखते हैं, वो मेरा पाकिस्तान में रहते हुए वो मेरा लिबरलिज्म नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता कि वहां स्टेट ने से लेके घर की फैमिली तक, मौलवी तक, कानून लॉ तक, हर एक ने एग्री किया है लिबरलिज्म के ऊपर। हर एक ने किया है इंडिविजुअल की आजादी के ऊपर। इंडिविजुअल को एक इंडिविजुअल फ्रीडम जो है वो सैंक्शनड है उस सोसाइटी के अंदर। ठीक है कि भाई हमारी सोसाइटी में कोई जिसका जो मर्जी मजहब हो, ठीक है, जिसके पर्सनल अपने पर्सनल सफियर में वो जो मर्जी पहने, वो जो मर्जी करे, अगर वो किसी को तकलीफ नहीं देता तो पूरी सोसाइटी उसे एक्सेप्ट कर लेती है, कबूल कर लेती है, या उसकी मजाहमत नहीं करती। ठीक है, तो वो तो हो गई लिबरल सोसाइटीज, क्योंकि सब ने इस पे ईमान लाया है। ये जो लिबरल वहां पे मसलन कोई रिलीजियस आदमी है, आपकी अमेरिका में रिलीजियस लोग भी हैं, ठीक है ना जी, तो वहां जो लिबरल्स हैं, जो सो कॉल्ड फाशी बेहयाई वाले हैं, ये रिलीजियस लोग उन पे एतराज नहीं कर सकते कि भाई आपने इस जैसे कपड़े आपने क्यों पहने हुए, आपने हिजाब और बुर्का और पर्दा क्यों नहीं लिया हुआ। वहां कोई किसी को नहीं कह सकता, ना पहनने के लिए कह सकता है, ना पहनने के लिए कोई एतराज कर सकता है ना। ठीक है ना जी। अच्छा, तो वहां तो होगी जी लिबरल सोसाइटी कि भाई सबको इक्वल राइट्स है। ठीक है, तो लिहाजा हर कोई एक दूसरे की को एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन जिस सोसाइटी में ये बच्ची जो थी, जिस सोसाइटी में है, जिस माशरे में ये बच्ची थी, या इस जैसी लाखों बच्चियां हैं, ठीक है, और हम रहते हैं, यहां पर फर्द की आजादी, इंडिविजुअल को आजादी बिल्कुल मुयसर नहीं है, नंबर वन। नंबर टू ये है कि किसी तरह की आजादी, सोशल आजादी, मॉरल आजादी, पढ़ने लिखने की आजादी, घूमने फिरने की आजादी, खेलने कूदने की आजादी, किसी भी तरह की कोई आजादी मुयसर नहीं है। ठीक है, आपको अपनी पसंद के मैं जिस तरह मर्जी कपड़े पहनूं या ना पहनूं या कम पहनूं, जैसे भी हो, मैं नहीं कर सकता। पूरा मोहल्ला, पूरी सोसाइटी, लोग क्या कहेंगे, है नहीं, मजहब क्या कहेगा। देखिए कितनी चीजें हैं क्या कहेंगी वाली। लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, माँ बाप क्या कहेंगे, माशरा क्या कहेगा, मौलवी क्या कहेगा, लॉ कानून क्या कहेगा, हुकूमत क्या कहेगी, रियासत क्या कहेगी। तो यहां तो एक जैसे जेल होती है, ऊपर से इंपोज किया हुआ एक डिसिप्लिन होता है, हम वैसे रह रहे हैं। ठीक है, तो बात यह है कि ये जो लिबरल हैं, इस तरह के लोग, सो कॉल्ड लिबरल मैं इन्हें कह लूं, या मॉडरेट किस्म के ये लोग जो हैं, और गलत रेफरेंस देते हैं यूरोप की आजाद मुआशरे का। और भाई उधर हर एक ने तस्लीम किया है दूसरे की लिबर्टी को। ठीक है ना, वहां हर बंदा सेकुलर है। ठीक है ना, वहां दूसरा भी मजहबी भी सेकुलर है। वहां पे उसको पता है अपनी हदूद का, अपनी हद का, वो उसको क्रॉस नहीं कर सकता, मौलवी और मजहबी आदमी भी वहां का। यहां तो भाई आप दूसरों पर हुकूमत करते हैं। कोई भी राह चलता आदमी आपको कहेगा, राह चलता आदमी आपके ऊपर एतराज कर देगा, आपके लिबास पे एतराज कर देगा, आपके जेस्चर पे एतराज कर देगा, आप क्या सुन रहे हैं उस पर एतराज कर देगा, आप क्या सोचते हैं उस पर एतराज कर देगा। तो बात यह है कि हम एक ऐसी सोसाइटी में जिसमें रहते हैं, वहां मगरब वाला वेस्टर्न लिबरलिज्म नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि हमने अभी अपने मुआशरे और सोसाइटी को बदलना है। अभी हमने अपने मुआशरे और सोसाइटी को आज के दौर में 2024 में 21वीं सदी में अभी लेके जाना है। हम कहीं 7वीं सदी में रह रहे हैं, कहीं 1000 साल पहले रह रहे हैं, 1500-1600 साल पीछे रह रहे हैं। तो वहां पे हम ये जो है ना लिबरलिज्म जो है, वेस्टर्न सोसाइटी की नकल मार के हमारे ये जो मतलब के जो क्लियर नहीं है कि लिबरलिज्म का मतलब क्या है, तो वो ये सवाल उठा देते हैं।
اور یہ ایک جو ہے ہمارے سامنے آتی ہے چیز. اچھا اب ایک جی اپنا جس کو جی میں بات کروں جی. اچھا آپ کو پتا ہے کہ دوسری چیز جو ہوتی ہے کہ جس کو ہم اسٹاک ہوم سنڈروم کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ یہ ہے کہ آپ جب نسل در نسل یا سالہ سال آپ کی پوری زندگی ایک سرٹن ڈسپلن کے اندر گزرتی ہے تو آپ جو ہیں آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں. وہی آپ کی دنیا ہوتی ہے, وہی آپ کی زندگی ہوتی ہے. آپ کو دوسری چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ برقعے کے بغیر بھی کوئی زندگی ہو سکتی ہے. بلکہ وہ اگر برقع جس نے ساری زندگی برقعے میں کنڈیشننگ جس کی ہوئی ہے وہ برقع نہیں لے گی تو وہ اپنے آپ کو ایسے سمجھیں گی جیسے آج میں ایک قسم کی ننگی ہو گئی ہوں, نیکڈ فیل کرے گی. تو بات یہ ہے کہ یہ ریلیٹو ٹرمیں ہوتی ہیں ساری, ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں اسٹاک ہوم سنڈروم, کہ وہ جو ہے جس کے اوپر پابندیاں ساری زندگی پابندیوں میں جس پہ گزری ہے وہ اسی کو ہی سمجھ لیتا ہے کہ یہی سچائی ہے, یہی زندگی ہے, یہی آخری سچ ہے اور اس کے علاوہ دوسری دنیا کوئی نہیں ہے. تو وہ اگر ویسے ہی زندگی گزارنے لگے اور اس پہ وہ مطمئن بھی ہو, اٹس اوکے, ان پابندیوں کے سے اس کا کوئی دل نہیں چاہے گا کہ میں بغاوت کروں, تو اس کو کہتے ہیں اسٹاک ہوم سنڈروم. اب ہم جیسے لوگ جو ہیں, آپ جیسے جو ہیں, ہم پھر بھی انڈورس نہیں کر سکتے پردے, برقعے اور حجاب کو. کیوں؟ بھلے وہ اپنی مرضی سے ہی پہنے یا کنڈیشننگ ہونے کی وجہ سے پہنے, اس کو اپنے مذہب کا حکم سمجھیں, پھر بھی آپ اور میں جو ہیں جو ہم بہتر سچ کو جانتے ہیں اور وہ سچ ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے. میں نے گھر میں سچ کو نہیں بنایا. مذہب بندہ گھر میں سچ بنا, مذہب کا سچ جو ہے نا بندہ گھر میں بنا سکتا ہے, لیکن آپ کا اور ہمارا سچ جو ہے وہ ایک آبجیکٹیولی اس کی ایک حالت ہے, وہ خود ثابت کرتا ہے کہ میں سچ ہوں. ہاں اسے کو مانے یا نہ مانے, سچ وہ ہوتا ہے. تو یہ جو ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کی جو بچیاں ہیں جن کو بچپن میں بہت چھوٹی عمر میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پاکستانی معاشرے میں بھی کچھ لوگ جو ہیں, اور یہ اسی طرح کے یہ جو لوگ ہیں بہت چھوٹی بچیوں کو جن کی ابھی 10-12 سال کی بھی عمر نہیں ہے ان کو بھی پردہ, برقع, حجاب ان کو بھی ڈالا ہوا ہوتا ہے ان لوگوں نے. سر میں اپنا ایک تھوڑا سا شیئر کرتی ہوں. جی کیونکہ میں امریکہ میں ہوتی ہوں, میری بیٹی تھی, میں بڑی اس وقت مذہبی ہوتی تھی, تو میں جو وہ 5 سال کی تھی تو میں نے اس کو مسجد میں بھیجنا شروع کیا بیٹی کو. تو میں اس کو فراک میں بھیج دیتی تھی, جو بھی بچوں نے پہنا ہوتا ہے, اس کو بڑا شوق تھا فراکس وغیرہ کا. تو پہلے تو ملانی نے اعتراض کیا مسجد میں کہ اس کی ٹانگیں ننگی ہیں. اب 5 سال کی بچی کی ٹانگوں پہ اس کو اعتراض تھا کہ ننگی ٹانگیں, ٹھیک ہے, تو اس کو کچھ پجامہ پہنا کے بھیجیں. مجھے غصہ تو بہت آیا, لیکن پھر میں نے پجامہ پہنا کے نیکسٹ ٹائم بھیجا. اچھا اس کے بعد اس کو اعتراض ہوا کہ اس کے بازو بھی ننگے ہیں, بازو وہ ہاف سلیوز پہنتی تھی, کہ بازو ننگے ہیں تو اس کے فل بازو والی شرٹ اور پجامہ پہنا کے بھیجیں. اچھا نیکسٹ ٹائم میں نے اس کو وہ پہنا کے بھیجا. اب وہ تیسرے ہفتے میں وہ آئی نا, تو میں اس کو ایک چھوٹی سی اسٹال دے کے بھیجتی تھی, چھوٹا سا ایک, وہ بچہ جو چھوٹا بچہ نہیں لیتا اس کو اتنا سیریسلی, جس طرح اس کی مرضی ہوتی تھی وہ اس کو لیتی تھی. تو ملانی نے مسجد سے اپنا ایک حجاب, اس کو جو ایک باقاعدہ سلا ہوا نہیں ہوتا وہ بچی کے لیے, وہ اس نے اس کے سر پہ باندھ کے بھیجا. تو وہ جب آئی تو وہ بالکل پہچانی نہیں جا رہی, اور وہ میری بیٹی بڑی اداس ہو جاتی تھی مسجد جانے کے نام سے نا, کیونکہ بچوں کو نہیں, مطلب انہیں سمجھ نہیں آتی وہ کیا عربی میں پڑھ رہے ہیں.
تو میں نے اس کے بعد نا مجھے اتنا وہ نہیں لینا چاہ رہی تھی وہ حجاب، اس کو بہت الجھن ہوتی تھی، چھوٹی بچی 5-6 سال کی، تو میں نے اس کو نا مسجد سے ہٹا لیا، مجھے بہت غصہ آیا، میں نے کہا یہ دیکھیں یہ انڈوکٹرینیٹ کر رہی ہے میری بیٹی کو، پھر آہستہ آہستہ اس کے ذہن میں ڈالے گی کہ یہ اگر اتارو گی تو تمہیں گناہ ملے گا، اس کی مینٹل ہیلتھ پہ افیکٹ ہوگا. تو اسی طرح سے دیکھیں کہ جو ماں باپ، میں تو چلو مجھے تو اپنے بچے کی مینٹل ہیلتھ کا بہت خیال تھا تو میں نے اس کو ہٹا دیا، لیکن آپ سوچیں کہ اگر کوئی میری جگہ مذہبی عورت ہوتی تو وہ بہت خوش ہوتی کہ یہ میری بیٹی کو سیدھے راستے پہ لگا رہی ہے. تو یہ انڈوکٹرینیشن اس عمر سے اگر اس کی شروع ہوتی ہے اور وہ لینا شروع کرتی تو 12 سال کے بعد تو وہ امیجن بھی نہیں کر سکتی اس چیز کو اتارنا. تو اس کے بعد جب وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ چوائس ہے، تو بالکل چوائس نہیں ہے، یہ آپ انڈوکٹرینیٹ کرتے ہیں، اور بڑی سلو پوائزننگ جس طرح کہتے ہیں نا، اس طرح تو وہ سرکس میں بھی شیر ہیں جو وہ بھی بیٹھا ہوتا ہے، اس کو کیا پتا وہ جنگل کا بادشاہ ہے، لیکن سرکس میں وہ پورا مالک کی جو ہے وہ باتیں مان رہا ہوتا ہے، تو اشاروں پہ ناچ رہا ہوتا ہے. تو یہ سرکس کا شیر والی بات ہوئی اگر اس کی انالوجی ہم کریں تو. بالکل صحیح ہے. اچھا پھر میں یاد آ گیا آپ کی اس بات سے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے اس کو گلوریفائی بھی کرنا شروع کر دیا. پہلے تو کہا یہ مرضی ہے، اچھا گلوریفائی انہوں نے کیسے کیا؟ وہ کہنے لگے کہ دیکھیں یہ بچی جو ہے اتنی پابندیوں کے باوجود بھی اور اس شٹل کاک برقعے کے ساتھ بھی یہ بچی جو ہے یہ اس نے کوئی سکولنگ کر لی ہے، کوئی 10 جماعتیں پڑھ لی ہیں، بیچاری اسی طرح سکول بھی گئی ہے، پھر شاید اس نے ٹاپ کیا ہے اگر اس نے کیا ہے. تو یہ دیکھیں یہ بھی کتنی بڑی بات ہے کہ اتنے اس بوری بند میں رہ کے بھی وہ بچی جو ہے وہ دیکھیں وہ کتنی محنتی ہے، آپ اس کو اپریشیٹ کریں. اچھا اب میرا اس میں یہ تھا، یہ کہنا تھا کہ بھائی صاحب ہم جہاں تک بچی کی ذہانت کا محنت کا تعلق ہے وہ بالکل قابل تحسین ہے، قابل تعریف ہے کہ اتنی پابندیوں کے باوجود بھی جو ہے ایک بچی جو ہے وہ چلیں یہاں تک آئی ہے تو وہ ایک سٹیج میں کوئی سرٹیفکیٹ کوئی میڈل لے رہی ہے، تو یہ تو واقعی بہت اچھی بات ہے. لیکن ہم پھر بھی اس برقعے کو گلوریفائی کیسے کریں، اس کو ایکسیپٹ کیسے کریں، اس کو انڈورس کیسے کریں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ بچی جو ہے، بات یہ ہے کہ اس برقعے کے اندر، اس شٹل کاک کے اندر نمبر 1 ہزاروں لاکھوں بچیاں جو ہیں نا اس کو اس برقعے نے ان پردوں نے اور ان پابندیوں نے ہزاروں لاکھوں بچیوں کو تعلیم سے محروم کیا ہوگا. وہ گھروں میں بیٹھی ہوں گی، یہ بچی تو چلو اٹھ کے ایک چلی آئی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کو اگر انڈورس کریں گے ان ویلیوز کو، ان مورل سوشل اور جینڈر ویلیوز کو، تو بھائی یہ ایک بچی تو ہمارے سامنے ہے، تو جو پیچھے رہ گئی ہیں ہزاروں اس پوری بستی کی پوری آبادی کی، تو بات یہ ہے کہ ہم پھر بھی اس کو انڈورس نہیں کر سکتے. کیوں کہ ان بچیوں کا حق اس سے کہیں زیادہ ہے. اگر اسے فریڈم ملتی، اگر اسے آزادی ہوتی تو یہی بچی پتہ نہیں کیا کرتی. ابھی تو یہ 10 جمع میٹرک اس بیچاری نے کیا ہوگا، تو وہ کر کے اس کی شادی کر دیں گے، گھر میں بٹھا دیں گے، آگے بچے پیدا کرے گی، اور اس کا مقدر کیا ہو سکتا ہے؟ اتنے کو امریکہ پڑھنے چلے جانا ہے، کوئی سائنسدان بننا ہے اس نے، یہی ختم ہو جائے گا قصہ. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک کومپل ایک ہوتی ہے، وہ تھوڑا سا کھلتا ہے تو ساتھ ہی مرجھا جائے گا، ساتھ ہی بند ہو جائے گا. تو بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک آرگومنٹ آیا جی آپ اسے اپریشیٹ کریں، بھائی ہم پھر بھی نہیں کریں گے، کیونکہ یہ وجہ یہ ہے کہ پھر ہمیں اس پردے برقعے اور حجاب کا معاملہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ آخر ہے کیا اور ہے کیوں. ہمیں اس سوال کو اٹھانا پڑے گا، اور وہ سوال یہ ہے کہ عورت جو ہے، یہ جو پردوں برقعوں اور حجابوں والی جو سوسائٹی ہے، جو لوگ ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ عورت کو ایز اے انسان اس کی نفی کی جاتی ہے. برقع جو پہنانے کا مطلب یہ ہے بچی کو یا جوان عورت کو پردہ اور برقع اس کے اوپر ڈالنے کا مطلب یہ ہے زبردستی کہ بھئی
तुम इंसान नहीं हो सही, शायद इंसान ही हो, इंसानों में पैदा हुई हो, लेकिन कोई जो है ना, तुम कोई कम तर किस्म की इंसान हो, ठीक है, नामुकम्मल इंसान हो तुम। असल चीज जो तुम हो वो तुम सेक्स ऑब्जेक्ट हो। आपको पता है कि हमारे मजहब में ही, मजहबी जो रवायात हैं हमारी, उसमें औरत को बाकायदा फितना कहा गया है। हमारी मजहबी रवायात में। अब फितने का मतलब क्या था? फितने का मतलब ये था कि औरत जो है वो पूरी सोसाइटी को डिस्टर्ब कर सकती है, उसको, उसका जो अमन है, जो पीस है, औरत जो है ना वो उसको उड़ा सकती है। अब ये औरत की ये जो डेफिनेशन है औरत की, कि ये सोसाइटी और मुआशरे का जो मॉरल फैब्रिक है, ये उसको तोड़ सकती है। तो मतलब ये हुआ कि ये औरत जो है वो इंसान नहीं, बल्कि एक एक सेक्स डॉल है, ये एक जिनसी पुतला है, ये जिनसी कुछ सेक्स से रिलेटेड ये चीज है। इसलिए इसके ऊपर इसको हिजाब डालने, इसको पर्दे डालने, इसको बुर्कों में बंद करना जो है, जो है वो इसे महफूज करेगा, वो इसे सेव करना है। अच्छा, अब ये जो सारा फलसफा है पर्दे और बुरके के बीच में, और इसको रिलेट कर देना मर्द की गैरत के साथ और औरत की इज्जत के साथ, इसको रिलेट कर देना, ठीक है। और फिर इसकी फर्दर कंडीशनिंग करने के लिए, औरत के ज़हन को बंद और पाबंद बनाने के लिए, उसके अंदर ये शर्मो हया वाला जो एलिमेंट है, उसकी तरबियत, ट्रेनिंग, छोटे से बच्ची जब होती है ना, तो शर्मो हया की उसके माएँ जो होती हैं वो उसकी कंडीशनिंग शुरू कर देती हैं। तुमने जो है वो छुई मुई बन के रहना है, तुमने मेल भाइयों के साथ नहीं खेलना, कजन के साथ, मेल के साथ नहीं खेलना, तुमने ज्यादा बोलना नहीं है, कोई ज्यादा शरारतें नहीं करनी, कोई शरारत वगैरह नहीं करनी। तो उसको कंट्रोल, उसकी एक्टिविटीज को, बच्ची की एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो बात यह है कि ये जो सोचा ये गया कि औरत को जो है ना, इसको पर्दों और बुर्कों में इसको छुपा दिया जाए, इसका कोई चेहरा ही ना देखे, इसके जिस्म का कोई हिस्सा ना देखे। वजह ये कि ये उसका, चूंकि ये सेक्स ऑब्जेक्ट है, तो लिहाजा ये सेक्स को प्रवोक करती है। औरत की जिस्म की, जो आप अपनी बच्ची के बारे में बता रही थी अभी, कि वो मुलानी जो है वो कह रही थी कि इसके लेग्स भी छुपे हुए होने चाहिए, इसके बाजू छुपे, फिर इसकी उंगलियां, हाथों की उंगलियां भी मैंने देखा है अभी हमारी ना जो जवान बड़ी, वो ग्लव्स भी पहनती हैं, ये जो बहुत ज्यादा रिलीजियस होती हैं, उनकी कोई उंगलियां भी ना देख लगाए। तो बात ये है कि ये जो है, ये फिर कि भाई ये खतरनाक चीज है, औरत खतरनाक चीज है, औरत इंसान नहीं है, ठीक है, ये एक खतरनाक चीज है, और ये मुआशरे, सोसाइटी के मॉरल को जो है ना ये खराब करती है। तो ये सारा एक फलसफा गढ़ के, ये सारा नजरिया बना के औरत को ये सारी चादर और चार दीवारी, ये दो चीजें लगाई गई कि ये, और मेल को इसका गार्डियन बना दिया गया, क्योंकि उन्हें सेंस आ गई कि अब इसका जो हम हशर कर रहे हैं, जो इसका हाल कर रहे हैं, इसकी सारी मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करके, इसकी सारी ज़हनी सलाहियतों को रेस्ट्रिक्ट करके जो हमने इसको बना लिया है, अब ये वही जो आपने सर्कस में शेर की मिसाल दी, कि उसी तरह अब ये हमारे हुक्म पर चलेगी, मर्द के हुक्म पर, जो मर्द रिलेटिव है, ठीक है, तो उसके हुक्म पर ये चलेगी। तो ये किया गया कि भाई ये इसको ये सारा बंद कर दो, अब हमारी मर्जी है
इसको पालेंगे, ये चूंकि है तो औरत, तो उसका जो उसकी सारी जिम्मे एज ए इंसान नहीं, अब एज ए सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के तौर पे उसको ये किया गया कि ये बच्चे पैदा करने वाली चीज है, नंबर वन। अब औलाद भी तो इंसान ने, नस्ल भी तो चलानी थी ना इन्हीं मर्दों ने, उन्होंने अपनी जो मलकियत है उन्हें जानशीन भी तो चाहिए ना, मेरी दौलत है, जो मेरी चीज है वो किसके, मेरे बेटे को मिलेगी। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने फिर वो उसको अपने हुक्म पे, मर्द के हुक्म पे कहा गया कि मर्द जो है ना वो औरत का हाकम है, ठीक है, और उसके बगैर, उसकी इजाजत के बगैर, वो जो गार्डियन है, वो कंट्रोलर है, और वो बाप, सबसे पहले वो बाप होता है, फादर गार्डियन होता है, मालक एज ए ओनर, वो फिर हैंड ओवर करता है किसी नौजवान को, अपनी बेटी को जिससे शादी करना चाहता है, तो उसी को उन्हीं पर्दों, बुरकों, हजाबों के अंदर उसी शर्मो हया के साथ उसको हैंड ओवर कर देता है कि लो भैया अब तुम अपनी फैमिली बना लो, अपने बच्चे पैदा कर लो इससे, ठीक है ना। तो वो आगे चल के वो बच्चे पैदा करने वाली एक मशीन बन जाती है, बायोलॉजिकल मशीन, ठीक है। अब ये सारा देखें, ये सब चीजें हो रही हैं, इसको हम कहते हैं कि ये एक पाकीज़ा मुआशरा का हम तहलीक करते हैं, एक पाक मुआशरा बन रहा है। अब मेरा सवाल ये, हम ये सवाल करते हैं इस पे कि यार ये किस तरह का पाक मुआशरा है, जहां वो औरत, वो हतून जो हमारी बेटी है, मेरी बहन है, मेरी बीवी भी हो सकती है, मेरी मां भी हो सकती है, उसमें तो हम ट्रस्ट ही नहीं करते, उस पे हमारा कोई ट्रस्ट ही कोई नहीं है, उसको हमने बंद और कैद किया हुआ है। और जो है वो जो मेरा वो जो मेरी, और वो जिसको हम खतरे से बचा रहे हैं ना, पर्दे बुरके का मतलब है औरत को खतरे से बचाना। खतरा क्या है? वो सेक्सुअल खतरा है, और तो कोई खतरा है कोई नहीं है, ठीक है ना। अब खतरे से बचाने का भी खतरा, चले सवाल पैदा होता है कि किससे खतरा? तो खतरा तो यार वही है जो भाई है, जो हामद है, जो बाप है, मेल, जो उस मुआशरे और सोसाइटी का जो मेल फर्द है, उसी से खतरा है ना जी। अच्छा, वो जो हम एक तरफ ये एज्यूम करते हैं, ये बना रहे हैं कि हम एक पाक मुआशरा हम बना रहे हैं, और इसका मतलब ये है कि वो हमारी ही औरत, हमारी ही बच्चियां हमसे महफूज नहीं है। ये क्यों नहीं ये मुंह से बोलते? वो को गैर, को अजनबी लोग, को फार तो नहीं ना हमारी सोसाइटी में रह रहे, ये तो मुसलमानों का मुआशरा है ना, इस्लामी मुआशरे में पर्दे और बुरके और हिजाब डालने। मैं इसकी लॉजिक को तलाश करता हूं कि इसकी लॉजिक क्या है, कि भाई साहब ये समझे एक इस्लामी मुआशरा है, इस्लाम के मुताबिक चल रहा है, हम सब जो हैं, औरत भी मर्द भी, इट्स ओके फाइन। अब इस्लामी मुआशरे में भी औरत जो है उसकी उसकी इज्जत को खतरा है, तो भाई वो किससे खतरा है? काफर तो इधर रहता कोई नहीं है, काफर के साथ तो कोई इंटरेक्शन कोई नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आप, हमारी ही औरत है, हमारी ही बेटी, बहन, बीवी है, और उसे खतरा भी हम ही से है। तो भाई साहब अपने करैक्टर को देखें, अपने आप को देखें। इसका मतलब है कमजोरी तो आप में है, विक्टिम आप किसी और को कर रही हैं, विक्टिम आप औरत को कर रही हैं। कमजोरी आपके अंदर है, प्रवोक, सेक्सुअली प्रवोक आप हो रहे हैं, आप रेस्टलेस हैं, आपके अंदर कुछ जब्त नहीं है, कोई आपके अंदर मॉरल्स नहीं है, आपके अंदर आप एथिकली कमजोर हैं। आप औरत को औरत ही नहीं समझ रहे, उसे इंसान ही नहीं आप समझ रहे, उसे सेक्स ऑब्जेक्ट समझते हैं यार, अपनी ही औरतों को, अपनी ही बहनों बेटियों को, अपनी ही कजनों को। तो बात ये है कि भाई ये जो चीज इस लिहाज से भी ये गलत है, और ये क्वेश्चनेबल होनी चाहिए। और ये हमारे माशरे में जो हमारे जो हम मजहब, जो हमारे भाई बंद हैं, उन्हें ये गौर करना चाहिए, समझना चाहिए कि ये चीज खुद उनके खिलाफ जा रही है, उनके अपने करैक्टर के खिलाफ जा रही है।
भैया आपका अपना करेक्टर कमजोर है, जिस माशरे में आपकी अपनी औरत महफूज नहीं है और आप उनको बोरियों में बंद करके आप अपने आप को बेवकूफ बना रही हैं, आप उसको और उसको आप पकीज़ा माशरा कह रही हैं। असल में आप दोनों ही पकीज़ा नहीं रहते। पाबंदी वाले माशरे में, बुरकों, पर्दों, हिजाबों वाले माशरे में इनफैक्ट होता क्या है? होता यह है कि ना मर्द भी पकीज़ा नहीं रहता, औरत भी पकीज़ा नहीं रहती। ये साइकोलॉजी का फिर सवाल आ जाता है। ठीक है, तो बात यह है कि हम किसी भी सूरत और शक्ल में पर्दे, हिजाब, बुर्के की किसी भी शक्ल को, मैं ये कहूंगा किसी भी शक्ल को आज के दौर में एंडोर्स नहीं किया जा सकता, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। सर जी ये जो आप। कहते हैं कि जो ये जो मर्द हैं वो अपने ऊपर, अगर औरत बेपर्दा आएगी तो मर्द जो है, इमरान खान ने भी कहा कि रोबोट नहीं है, अपने ऊपर काबू नहीं रख सकते। तो जंगल जिस तरह चिड़ियाघर में होता है कि जो जंगली दरिंदे होते हैं जिनसे इंसानों को खतरा होता है, तो वो पिंजरों में होते हैं। तो बजाय ये कि जिस चीज से खतरा है उसको बेड़ियां डाली जाएं, मर्दों पे ट्रैकर लगाए जाएं, उनको कोई इस तरह की बेड़ियां पहनाई जाएं कि वो कंट्रोल से बाहर ना हो जाएं, किसी औरत को देख के औरत के ऊपर ही पर्दा डाल दिया, तो ये लॉजिक ना समझ से बाहर है। अच्छा, एक जी और जी जो चीज लोग ये कहते हैं कि जो पर्दा जो है ना वो हमारा कल्चर है, आप हमारे कल्चर पे क्यों बात करी है, लेकिन ये लोग ये इसकी अगर हिस्ट्री जाके देखें, मेसोपोटामिया की जो आज का इराक है, अगर आप उसकी हिस्ट्री देखें तो पर्दे का आगाज ऐसे हुआ कि मर्दों ने, क्योंकि औरतें प्रॉपर्टी होती थी उनकी, तो इसको एक एज ए सिंबल ऑफ नोबिलिटी के नोबल औरतें जो थी वो अपने ऊपर कवर करती थी, और जो गुलाम औरतें थी उनको उनका सतर नहीं था, वो एक्सपोज रहती थी, ताकि पता चलता रहे कि ये जो औरतें जा रही हैं नोबल खानदानों की हैं, इनका कोई मेल गार्डियन है, और ये जो दूसरी हैं वो गुलाम औरतें और उनका स्टेटस लो है। तो यही चीज फिर इस्लाम में भी आती है, क्योंकि ये सारे पिछले कल्चर सारे चले आ रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो स्लेवरी भी एक जमाने में कल्चर हुआ करती थी, लेकिन वो फिर कल्चर खत्म हुआ। तो एक इतने आउटडेटेड, इतने पुराने चीज को कल्चर के नाम पे सीने से लगाना, इस पे आप क्या कहते हैं कि जो ये कहते हैं कि आप हमारा कल्चर क्यों तबाह कर रही हैं, इस पे क्यों बात करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, ये भी आपने बड़ा अच्छा सवाल इस तरफ तवज्जो दिलाई है। कल्चर का लफ्ज इसने भी हमें बड़ा तंग किया हुआ है। ठीक है, ये जी कल्चर है, इसमें हमारा हमेशा से ये कहना रहा है कि बात ये है कि कल्चर कोई स्टेगनेंट चीज नहीं होते। ठीक है, कल्चर भी इवॉल्व होते हैं, कल्चर जो है वो बदलते हैं। ठीक है, अतः कि आप देखें कि वैसे तो कहा जाता है कि जो कल्चर हैं या वैल्यूज हैं वो उसको कई 100 साल और हजारों साल में वो इवॉल्व होती हैं किसी भी सोसाइटी और माशरे में। लेकिन आप देखें कि मैं कभी कभी देखता हूँ यार, ये जिसको ये कल्चर कहते हैं, ये हमारा ये कल्चर है। अब आप देखें कि मेरी उम्र 60-70 साल है, ठीक है जी, मतलब कुछ भी नहीं है ना एक इंसान की अपनी अपनी लाइफ में जनरेशन की और हिस्ट्री को हम एक्सप्लेन करते हुए, एक इंडिविजुअल का लाइफ स्पैन तो उसके आगे कुछ खास चीज नहीं है। मैं ये देखता हूं कि हमारा मेरा जो बचपन था ना, उस जमाने में जो कल्चर था आज वो नहीं रहा। ठीक है, हमारे घर में मेरे वाला साहब के, मैं जो एक जी अपना मैंने उन्हें देखा हुआ है, एक वो एक लाल रंग की, वो एक टोपी होती थी लाल रंग की, और टर्की टोपी ना, वो लच्छे से लटके होती हैं उसको, शायद कभी आप तुर्की ड्रामों में देखें, वो थी, वो हमारे घर में होती थी, यानी कि हमारा वो वाला साहब शायद वो पहनते होंगे। अच्छा, फिर ये क्रॉकली टोपी जो आती है, ये कायदे आजम वाली, ठीक है, उस जमाने में हमारे बचपन में आम लोग वो पहना करते थे। ठीक है, अच्छा, सर को ढांपना जो होता था ना, ये भी एक कल्चर का हिस्सा होता था, इसको अदब और एहतराम में लिया जाता था। आपका सर आप ढांपते हैं बड़े के आगे। ठीक है, तो ये जितनी भी टोपियां, कैप, पगड़,
یہ سارے سر کے اوپر جو ہیڈ ڈریس جتنے بھی انسانی سوسائٹیوں میں بنے ہیں. اب آپ دیکھیں اسی طرح میں نے جی اپنی والدہ کو نا، ویسے میں حیران ہوتا ہوں آج تک اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے کہ ہم پنجاب سے ہمارا تعلق تھا اور میری والدہ کوئی مطلب کہ ہم ایک اربن ایریے سے تھے. تو میری والدہ بھی میں نے بہت اپنے ارلی بچپن میں دیکھا ہوا ہے کہ میری والدہ بھی یہ شٹل کاک برقع ان کے پاس بھی تھا، اور بچپن میں نے دیکھا ہوا ہے اپنی والدہ کو پہنتے ہوئے. ٹھیک ہے. پھر اسی والدہ کو میں نے دیکھا کہ اس نے اس برقعے کو اتار دیا، ایک کوئی چادر وغیرہ سم تھنگ، ایک کوئی چادر ہوتی تھی انہوں نے وہ لینی شروع کر دی. پھر چادر سے بھی اور وہ مطلب کہ ہوئی گروئنگ اولڈ تو وہ ایک دوپٹہ سا رہ گیا. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جسے ہم کلچر کہتے ہیں، ان کے سگے بھائی آتے تھے نا، میری والدہ کے سگے بھائی، تو ان کے سامنے وہ کنڈ ڈال لیتی ہوتی تھی، ذرا پردہ کر لینا. عجیب سا مجھے لگتا تھا یار یہ کیا چیز ہے. تو یہ ساری چیزیں مٹ گئیں، ختم ہو گئیں. ٹھیک ہے. جب میری شادی ہوئی تو میری مسز نے اس نے نہ کو برقع لیا، نہ کو حجاب لیا، نہ کو پردہ لیا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ دوپٹہ بھی سچ نہیں تھا. تو میری والدہ نے مائنڈ نہیں کیا، اس نے نہیں کہا کہ یہ ہمارا کلچر ہے، یہ کیا ہو گیا ہے، ہماری بہو تو ایسی نہیں ہوگی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا میں کلچر تبدیل ہوتے رہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. تمام معاشروں میں آپ یورپ کی ہسٹری لے لیں، آپ امریکہ کی 200-300 سال پہلے، صرف 200-300 سال پہلے چلے جائیں، تو امریکن کا یہ لباس تو نہیں تھا جو تھا. آپ کو ویسٹر 16ویں-17ویں صدی کی سینچریز کی آپ یورپ کی آپ کتابوں میں دیکھ لیں کہ ان کے لباس کس طرح کے تھے. تو بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات کرنی کہ یہ ہمارا کلچر ہے، تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کلچر تبدیل ہوتی ہیں، کلچر بدل جاتی ہیں، اور کلچر جو ہوتی ہیں وہ کنڈیشنل ہوتی ہیں. کنڈیشنل کس سے ہوتی ہیں؟ اپنی ٹائم اینڈ سپیس کے ساتھ کنڈیشن ہوتی ہیں. اگر آپ کی انوائرمنٹ چینج ہو گئی ہے، آپ کا کھانا پینا چینج ہو گیا ہے، آپ کا لائف سٹائل چینج ہو گیا ہے، وقت کی ضرورتیں بدل گئی ہیں، تو پھر کلچر بھی بدل جائیں گے. فیوڈل دور کا کلچر اور تھا، ٹرائبل دور کا کلچر اور تھا، سلیو سوسائٹی کا کلچر اور تھا. آج انڈسٹریل سوسائٹی ہے، ماڈرن ڈیولپڈ سوسائٹی ہے، اب یہ اس کا کلچر ہے. ٹھیک ہے. تو کلچر جو ہے یہ فکس چیز نہیں ہوتے، یہ کوئی فروزن چیز نہیں ہوتی. کلچر کو ہم ورشپ نہیں کر سکتے، ان کی کلچر کی. کلچر کو اگر زمانہ بدل گیا ہے، وقت بدل گیا ہے، تو ہمیں کلچر بھی چھوڑنے پڑیں گے اور اپنے نئے کلچر بنانے پڑیں گے، اور ایسے ہی انسان چلتا ہے. جی سر، ایون امریکہ میں 1910s میں ابھی جو پچھلی جو سینچری تھی اس میں خواتین کو بڑے بڑے جو ہیوی ڈریسز پہننے پڑتے تھے، جو بڑے بڑے بہت ٹائٹ اور پورا فل کورڈ ہوتی تھی. پھر کوکو شنیل جو تھی انہوں نے آ کے جو اسکرٹس تھیں وہ انٹروڈیوس کروائی تھیں، اور وہ ارلی 1920s کی بات ہے، اور وہ ریولوشن لے کر آئی تھی کیونکہ وہ اتنی کنوینئنٹ تھی خواتین کے لیے کام کرنے کے لیے کہ وہ آفس ورک بھی کر سکتی تھی. اور پینٹ شرٹ بھی انہوں نے انٹروڈیوس کروائی خواتین میں. تو امریکہ میں تو پچھلی صدی میں پینٹ شرٹ بھی خواتین نہیں پہنتی تھی، لیکن جب خواتین نے پہننا شروع کی انہیں پتا چلا یہ کتنی کنوینئنٹ ہے، آپ اتنے آرام سے اس پہ چل پھر سکتے ہیں بجائے کہ وہ لمبی لمبی میکسیاں پہنے، اس میں وہ ایفیشینٹ نہیں ہے. اس کے علاوہ 1940s اور 1950s تک امریکہ میں بیچز پہ بکینی نہیں پہنی جا سکتی تھی، خواتین کو ٹکٹ ملتے تھے بکینی پہننے پر. تو یہ کلچر امریکہ میں بھی پچھلے 100 سالوں میں ایوالو ہوا ہے. تو سر یہ جو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا ہمارا یہ جو لبرل ہے نا، یہ ہمارا ہمیں تو لبرل بھی خالص نہیں ملے، یہ ہمارا لبرل ہمارا فیملی سسٹم تباہ کرنا چاہتے ہیں. تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ جتنا یہ لوگ اس فیملی سسٹم کو گلوریفائی کرتے ہیں، میرے نزدیک تو بڑا ٹاکسک قسم کا فیملی جوائنٹ فیملی سسٹم ہے.
ہر انسان اس میں پریشان ہے. میں صرف خواتین کی، میں مردوں کی بھی بات کر رہی ہوں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں مرد بھی بڑے پریشان رہتے ہیں، ان پہ بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو تھوڑا سا ڈرفٹ ہو جائے گا، لیکن جب میں کیونکہ کامنٹس میں مجھے یہ بھی آ رہا تھا کہ آپ لبرل ہمارے فیملی سسٹم کے، آپ عورتوں کو چاہتے ہیں آپ کی طرح بے حیا ہو جائیں، آپ ہمارا فیملی سسٹم تباہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ہمارا بالکل ایجنڈا ہے. جی بالکل یہ آرگومنٹ دیا جاتا ہے. اچھا اب یہ جو آرگومنٹ یہ جو لوگ دیتے ہیں جی آپ اس لیے لبرل ہیں کہ آپ عورتوں کو ننگا دیکھنا کرنا یہ چاہتے ہیں. اب اصل میں اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں آپ بھی لبرل ہیں، میں بھی لبرل ہوں، اور آپ نے دیکھیں کہ آپ نے کتنی ریسرچ کی ہے، کتنا پڑھا ہے، کتنا جانا ہے آپ نے. ابھی آپ نے چند منٹوں میں آپ نے امریکہ کی پوری ہسٹری بتا دی ہے لباس کی، ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ آپ اس نتیجے پہ پہنچی ہیں تھرو علم، تھرو نالج، تھرو ریسرچ، اس بات کو سمجھا ہے. ٹھیک ہے، آپ لبرل اس لیے نہیں ہوئی کہ میں اپنا کپڑے اتار کے تعداد ہو جاؤں. میں بھی، ارشد محمود بھی لبرل اس لیے نہیں ہوا کہ میں عورتوں کو ننگا دیکھنا چاہتا ہوں، کو میری کو ہوس ہے. اور بھائی میں نے ساری زندگی پڑھا ہے، ساری زندگی سمجھنے کی کوشش کی ہے انسان کو. میں انسان کا اسٹوڈنٹ ہوں، طالب علم ہوں میں اینتھروپالوجی کا. میں نے دیکھا ہے یار کہ انسان بنا کیسے ہے، ایوالو کیسے ہوا ہے. تو یہ چیز ہم نے، یہ جو لبرلز نے، یہ لوگ جو الزام یہ ڈالتے ہیں، اس کو میں یوں دیکھتا ہوں کہ اصل میں ان کے دماغوں میں سوائے سیکس کے علاوہ چونکہ اور کچھ نہیں ہے. ان بچاروں کے اپنے ذہن میں یہ سیکس ہی ہے. یہ انسان کو ڈیفائن ہی تھرو سیکس کرتے ہیں، عورت کو بھی تھرو سیکس ڈیفائن کرتے ہیں، مرد کو بھی تھرو سیکس ڈیفائن کرتے ہیں. لہذا ان کا جو آرگومنٹ ہوتا ہے وہ بھی سیکسول ریلیٹڈ ہوتا ہے، ہو جاتا ہے. آپ کا میرا جو آرگومنٹ ہوگا وہ سیکس ریلیٹڈ نہیں ہوگا، ہماری تو سوچ میں بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ جو کہتے ہیں کہ بھئی ہم کوئی فحشی اور عریانی کی خواہش رکھتے ہیں، اور بھائی مجھے اور شاید آپ کو بھی فحشی عریانی کی خواہش کی کوئی ضرورت نہ ہو. ٹھیک ہے، ادر وے بھی سب کچھ میسر ہوتا ہے، اور یہ لوگ کرتے ہیں اور ان کو بھی ہے. جہاں انہوں نے فحشی بے حیائی کو انجوائے کرنا ہوتا ہے نا، آپ اور میرے جیسے لبرل بچارے ایسی، ہم تو بہت شریف لوگ ہیں. آپ کو پتا ہے اس بات کا، آپ ریسرچ کر لیں. میں اپنی فیملی، اپنی بیٹیوں کی، میرے سامنے یہ ساری چیزیں آئیں. میری بیٹیاں ایک لبرل فیملی میں انہوں نے گرون اپ کیا، اور وہ انتہائی انوسینٹ تھی رہی یونیورسٹیوں تک. اور وہ مجھے اور اپنی والدہ کو ہمیں آ کے بتاتی تھی کہ یہ جو برقعوں حجابوں والی جو ہے نا، یہ اتنی چلاک، اتنی مکار اور اتنی سیکس ریلیٹڈ ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ آپ کیا جانیں اور ہم کیا جانیں. تو چھپ کے سب کچھ کرنا. تو بھائی ہم جو ہیں، ہم لوگ جو ہیں، ہمیں فحاشی نہیں چاہیے، ہمیں انسان کی آزادی چاہیے. ہم انسان کو خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں، گرو کرتا ہوا، کھلتا ہوا، اور اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہوا. وہ زیادہ خوبصورت بھی معاشرہ ہوگا، وہ زیادہ سائنٹیفک بھی معاشرہ ہوگا، وہ زیادہ ریشنل معاشرہ ہوگا، وہ زیادہ پروڈکٹیو معاشرہ ہوگا. آپ کی دنیا خوبصورت بنے گی، آپ ترقی کریں گے. عورت کو آدھی 50% اپنی آبادی کو گھروں میں بند کر کے، وہ ایک پورا فل فلیج پوٹینشل ہے انسان کا، اور بہت بڑا پوٹینشل ہے. اس کو گھر میں بند کر کے دنیا کا کوئی ملک مجھے دکھا دیں جس نے ترقی کی ہو اور عورت کو گھر میں بٹھایا ہو. یہ ممکن نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا. ہم پاکستان ایک غریب ملک ہے. یہی کے پی جو ہے،
ये भी पाकिस्तान का एक गरीब तरीन प्रोविंस है, रीजन है, गरीब तरीन, इलिटरेसी से भरा हुआ, इग्नोरेंस से भरा हुआ। ये 7वीं सदी क्या, ये तो पता नहीं पत्थर के जमाने में ये लोग रहते हैं, सच ये है। तो भाई क्या वहीं पे रहना चाहते हो? ऐसे ही रहना चाहते हो यार? जिंदगी को, अपनी जिंदगी को खुश नहीं करना चाहते? तो बात ये है कि ये जो है ना कि ये जो हम पे एतराज करते हैं, ये इनका एतराज जो है ये हकीकत की बुनियाद पे नहीं है, ठीक है। हमसे ज्यादा पाक मुआशरे जो हैं ये पर्दों बुरकों वाले, उनसे ज्यादा क्या पाक मुआशरा आपका सोसाइटी, अमेरिकन सोसाइटी हमसे ज्यादा पाक नहीं है, ज्यादा मॉरल नहीं है। जराइम होने और बात है, क्राइम होना, सेक्स रिलेटेड, जेंडर रिलेटेड, वहां भी क्राइम होते हैं, वो एक और बात है। इन जनरल आपकी सोसाइटी, यूरोप की सोसाइटी, वेस्ट की सोसाइटी, क्या औरत ज्यादा महफूज नहीं है? क्या ज्यादा औरत जो है वो अपने काम काज, तालीम, पढ़ाई लिखाई, साइंसदान बन रही है, इंजीनियर बन रही है, जो भी बनना चाहे वो बन सकती है और कर रही है। वो दौलत प्रोड्यूस कर रही है, सोसाइटी को खुशहाल कर रही है, इंसानों को तरक्की दे रही है उसके साथ में। तो बात ये है कि ये जो बेचारे जो हैं, चूंकि इनका विजन थोड़ा है, इनका इल्म थोड़ा है, एक नैरो दुनिया में ये लोग ग्रो करते हैं, और इस तरह आप और हम पे ऊपर ये कीचड़ फेंकते हैं, और तो क्या कहें। सर, जो पाकिस्तानी मर्दों का रवैया है वो बड़ा अग्रेसिव होता है जब भी ये इस तरह डिफेंड करने आते हैं ना। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पता नहीं 2021 में वन ऑफ द टॉप कंट्री था पॉर्न वॉचिंग में, गे पॉर्न में। ये एलजीबीटी क्यू के खिलाफ भी बहुत बोलते हैं, लेकिन गे पॉर्न में पाकिस्तान इज वन ऑफ द टॉप कंज्यूमर्स। लेकिन जब इस तरह की जिस तरह ये लड़की थी, तो इसको डिफेंड करने भागे भागे पाकिस्तानी मर्द कमेंट सेक्शन में से ज्यादा गुस्से में वही होते हैं। तो मतलब अगर इनको लग रहा होता, अगर चॉइस होती उस लड़की की, तो मर्दों को इतना गुस्सा क्यों चढ़ रहा है? वो तो फिर उसकी चॉइस है। तो इससे भी पाकिस्तानी मर्दों की जो मुनाफिकत है नजर आती है। और उसके बाद फिर आप इससे देखें कि जो पर्दे की वजह से जो खवातीन को मुश्किलात आती हैं, उनके कुछ खवातीन के दिन रात पर्दे में बुरके की वजह से गर्मियों में बार बार पसीना आता है, बाल झड़ जाते हैं। उसके अलावा उन्हें खाने पीने में इतनी प्रॉब्लम आती है। जब वो शटल कॉक बुरका लेती हैं, जब वो उस जाली के पीछे से दुनिया को देखती हैं, तो विजन ऑब्स्ट्रक्ट होती है। अगर आपकी विजन के कॉन्स्टेंटली सामने, मेरी आंखों के सामने बाल आ जाते हैं कभी कभी, तो मुझे लोग कहते हैं कि आंखों तुम्हारी विजन पे इफेक्ट होगा। तो आप सोचेंगे ये खवातीन जो है वो हर वक्त उस पर्दे जाली के पीछे से दुनिया को देखती हैं, तो दुनिया को इंजॉय नहीं कर सकती। इसके अलावा सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस में कितना फर्क आता है। एक आप ऑलरेडी आपने अपने आप को एक इंफीरियर चीज माशरे में समझ लिया। और इसके अलावा जो जेंडर एपार्थाइड जो पाकिस्तान में है, उसकी वजह से कितनी सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन है कि मर्द भूखे भेड़ियों की तरह, कोई भी औरत उन्हें नजर आ जाए। जिस तरह अभी कल की मैं एक वीडियो देख रही हूँ, इस्लामाबाद में वो लड़की जा रही है 14 अगस्त पे, और जो है आदमी भेड़ियों की तरह उसके पीछे पीछे हैं। और जाहिर है वो जो अगर किसी को वीडियो दिखाए तो कहेगा इसने, लड़की ने ऐसे कपड़े क्यों पहने। वो विक्टिम ब्लेमिंग जो माशरा है हमारा। तो ये कि ये लोग देखते नहीं है कि कितनी फ्रस्ट्रेशन, सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन कितनी बढ़ चुकी है सोसाइटी में। और वो उसको फिर दूसरे मीन से, अननेचुरल मीन से, जिस तरह जानवरों के साथ आप देख लें, उनको औरतें मैसर नहीं है तो वो उनके साथ लगे हुए हैं, या कब्रों से मुर्दे निकाल रहे हैं। मतलब इतने ब्लाइंड लोग क्यों हैं कि सोसाइटी में वो देख रहे हैं, लेकिन वो डॉट्स को क्या कनेक्ट नहीं कर पा रहे कि क्या मसला है, कि उसी तरह फरसुदा चीजों के साथ चिपके भी हुए हैं। जी बिल्कुल, आपने, आपकी सारी बातें बड़ी सच्ची खरी बातें हैं कि देखें, हमने औरत के ऊपर पर्दा, बुर्का, हिजाब या उसको चादर, चार दीवारी में बंद करके हमने अपने आप को डिस्टॉर्ट किया है। मर्द ने भी किया है, मर्द बर्बाद हुआ है, औरत तो बर्बाद हो ही गई, मर्द मर्द ने खुद को भी बर्बाद किया है।
अपने साइकी को बर्बाद की है, अपने करेक्टर को इसने बर्बाद कर दिया। क्योंकि जो नेचुरल रिलेशन है औरत मर्द का, फितरी रिश्ता जो है, उसको जब आपने ब्लॉक कर दिया तो गोया आप एक अननेचुरल दुनिया के अंदर चले गए। अब होता यह है कि जब आप नेचर के अंदर उसको बंद करते हैं ना, नेचर को, नेचुरल चीजों को ब्लॉक करते हैं, वो डक्का लगाती हैं उसके ऊपर, तो वो फिर इधर उधर से ना, वो नेचर ने, वो तो लॉ ऑफ नेचर है, वो किसी और शक्ल में जो कि उससे ज्यादा बदतर बुरी शक्ल में बन के उसने सामने आना है। तो हुआ ये है कि ये अपनी तरफ से ये नेक मुआशरा बनाते हैं, पाक मुआशरा बनाते हैं, औरत को बुरके में बंद करते, होता उल्टा है, वो ज्यादा नापाक मुआशरा है बन जाता है। फाशी बेहयाई उनके दिमागों में चली जाती है, ये जिनसी भेड़िए बन जाते हैं। छोटी छोटी बच्चियों को, बच्चों के साथ, हमारे यहाँ चाइल्ड अब्यूज किस कदर ज्यादा है, बच्चियों के साथ कितने वाकयात इंतहाई जालमाना किस्म के होते हैं। तो बात यह है कि हमें ये हमारे ये जो भी बहन भाई हैं पर्दे बुरके के हमायती और सपोर्टर्स, इनको समझना चाहिए, हमारी बातों को संजीदगी से लें, थोड़ा सा अकल से सोचें कि जिस माशरे के हम प्रीच कर रहे हैं, खुले माशरे को, वो ज्यादा नेक माशरा है, वो ज्यादा पाक माशरा है। वहां का मर्द भी सिविलाइज्ड है, औरत भी सिविलाइज्ड है, हर एक की अपनी स्पेस है और उस स्पेस की एक रिस्पेक्ट की जाती है। तो आपने औरत को भी मार दिया, औरत को तो आपने किल कर ही दिया, उसको तो आपने तबाह बर्बाद कर दिया, लेकिन मर्द को भी तबाह बर्बाद कर दिया, तो आपने कुछ हासिल नहीं आप कर रहे। तो हम तो इनको यही कहेंगे कि प्लीज अब भी आप समझ जाएं और अपनी जो है, आपने ना सिर्फ आपकी जो ग्रोथ है जो आपकी एज ए इंसान, एज ए ह्यूमन बीइंग्स, यार वो बहुत खूबसूरत हो जाएगी, आप बड़े अच्छे इंसान बन जाएंगे, आप ज्यादा मॉरल होंगे। आप एक औरत और मर्द इंटरैक्शन आपस में, दफ्तर में, सोसाइटी में वो इंटरैक्ट करती हैं। इवन पाकिस्तान के अंदर ये शुक्र है कि पाकिस्तान एक मिक्स सोसाइटी है, यहाँ एक तरफ इतना एक्सट्रीम है बुरके हिजाबों पर्दों वाला, दूसरी तरफ ये अभी भी शुक्र है इस्लामी मुल्कों में, पाकिस्तान में दफ्तरों में, बैंकों में, हॉस्पिटल्स में मैं देखता हूं हर जगह जो है, आपको हर कारोबारी जगह पे, दफ्तर में आपको खवातीन मिलेंगी और वो क्लोजली एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं। तो बात ये है कि वो ज्यादा पाकीज़ा मुआशरा है, वो ज्यादा, वो पर्दा जो है वो आपके अंदर होना चाहिए, कोई भी किसी भी तरह का। और पर्दे से मुराद है अगले इंसान का एहतराम, उसका अपना वजूद है, उसकी अपनी बॉडी है, वो खुद इंसान है भाई, और काबिल एहतराम है, रिस्पेक्टेबल है। हम कोई हैवान, हम कोई जानवर नहीं है एक दूसरे के ऊपर पड़ जाए। तो बी सिविलाइज्ड, हम ज्यादा सिविलाइज्ड हो जाएंगे, इस पर्दे बुरके हिजाबों के बगैर ज्यादा हेल्दी मुआशरा बनेगा, हम मेंटली, इंटेलेक्चुअली, और जब ये हमारा फतूर, जिनसी फतूर खत्म होगा तो हम ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे, ज्यादा क्रिएटिव होंगे, पॉजिटिवली ज्यादा बेहतर कंट्रीब्यूट करेंगे अपने मुआशरे को, अपनी सोसाइटी को, अपनी फैमिली को, अपने आप को। तो आपने तो अपने आप को जानवर से भी बदतर आपने आप को कर लिया हुआ। तो चले, आपका और हमारी बातें शायद कुछ तब्दीली लाएं और कुछ बेहतर हो, बाकी ये सारे इश्यूज तो बहुत हैं, तो फिर इनको किसी दूसरे वक्त में ये सारी जो है ये फैमिली सिस्टम पे भी बात कर लेंगे। ये बड़ा अहम है, मैरिज, फैमिली, ये कोई काबिल फख्र चीजें नहीं रही, ये हमें समझाना पड़ेगा अपने सोसाइटी को, इस मुआशरे को, कि खुदा का वास्ता है, दुनिया बहुत आगे जा चुकी हुई है यार, आप लोग किधर बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया, और नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। जी बिल्कुल।
थैंक यू. ऑलराइट, थैंक यू. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए. थैंक यू. बाय. बाय.